All through the night, Lencho thought only of one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less a letter than a letter to God. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious, and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." So, in order to not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than that goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary. Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks." Lencho. All through the night, Lencho thought only for one hope. ରାତି ସାରା ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିଲା, ଗୋଟିଏ ଆଶା ତା ମନ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିଲା, ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଆଜ୍ ହି ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍, ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ଯେପରି ସେ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରି ଆଗରୁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଯାହାଙ୍କର ଆଖି ତାକୁ ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ୱାନ୍ସ କନସାଇସ୍, ଯାହାର ମନ ଭିତରେ, ଯାହାର ବିବେକରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚାଲିଛି
ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖିପାରୁଛି। ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍। ଲେଞ୍ଚୋ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଳଦ। ୱାର୍କିଂ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍। ଜମିରେ ବଳଦ ଭଳି ଗୋଟେ ପଶୁ ଭଳି ଖଟେ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଜାଣିଛି କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ବା ସେ କିଛି ଲେଖାପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି। ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍। ତା ପରଦିନ ତା ପର ରବିବାର ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ହୁଇଚ୍ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଟାଉନ୍। ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍। ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ। ହୁଇଚ୍ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଟାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍। ଯାହାକୁ ସେ ନେଇକି ଯିବ ଟାଉନକୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପକେଇବ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଏହା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିଠି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଗଡ୍ ହି ରୋଟ୍। ଭଗବାନ ସେ ଲେଖିଲା। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ମି, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କର, ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର୍। ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିଯିବୁ। ଆଇ ନିଡ୍ ଏ 100 pesos ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ସୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ କ୍ରପ୍ କମ୍ସ। ଆଇ ନିଡ୍ 100 pesos। ମୁଁ 100ଟି ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ପେସୋସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଦେଶର ପଇସାକୁ ପେସୋ କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ସୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍। ମୁଁ 100ଟି ଟଙ୍କା 100ଟି ମୁଦ୍ରା ମାନେ ଆଶା କରୁଛି। ଟୁ ସୋ ମାଇ ଫିଲ୍ଡ ଏଗେନ୍। ମୁଁ ମୋର ଜମିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଣିବି ଏବଂ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ କ୍ରପ୍ କମ୍ସ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଫସଲ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି। ବିକଜ୍ ଦ ହେଲଷ୍ଟ୍ରମ୍। କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁତକ ହେଲା ତାର ଯୋଗୁଁ ମୋତେ 100 peso ଦରକାର। ତାପରେ ହି ରୋଟ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଏନଭଲପ୍। ହି ରୋଟ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଏନଭଲପ୍। ସେ ଏନଭଲପ୍ ଉପରେ ଟୁ ଗଡ୍ ଲେଖିଲା। ପୁଟ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଇନସାଇଡ୍। ସେ ଲେଟର୍ଟିକୁ ପୁଟ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଇନସାଇଡ୍। ସେ ଲେଟର୍ଟିକୁ ରଖିଲା ଏନଭଲପ୍ ଭିତରେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ରବୁଲ୍। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଟାଉନ୍। ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଟାଉନ୍। ଟାଉନକୁ ଗଲା। ଆଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ଆଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସଟାରେ ହି ପ୍ଲେସ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅନ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ଡ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ମେଲ୍ ବକ୍ସ। ସେ ଲେଟର୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼େଇଲା ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଚିଠି ବାକ୍ସରେ ପକାଇଦେଲା। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଥିବା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୁ ୱାଜ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଯିଏକି ଜଣେ ଡାକବାଲା ଥିଲେ ଏବଂ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପ ଆଟ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଯିଏକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ବସ୍ ଲାଫିଂ ହାର୍ଟିଲି। ସେ ତାଙ୍କ ବସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ଖୁସିରେ ହସି ହସି ଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ସୋଡ୍ ହିମ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଏବଂ ଚିଠିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ୍। ନେଭର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର୍। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ନେଭର୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲେ। Immediately ଲେଞ୍ଚୋ went up to the window to ask for paper and ink. ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା ପେପର ଆଉ ଇଙ୍କ ପାଇଁ, ପେପର ଆଉ ପେନ୍ ପାଇଁ। ଅନ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲ୍। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ହି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍। ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ୱିଥ୍ ମଚ୍ ରିଙ୍କଲିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ବ୍ରୋ। ତା ମଥାର ଭ୍ରୁଲତାକୁ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ କରି କଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ଏଫର୍ଟ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହିଜ୍ ଆଇଡିଆଜ୍। ତା ମଥାର ଭ୍ରୁଲତା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ତାର ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତକ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ତା ମଥାର ଭ୍ରୁଲତା କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ହି ଫିନିଶ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ କଲା, ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ ଟୁ ବାଏ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. When he finished, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ କଲା, he went to the window to buy a stamp. ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣିବାକୁ ୱିଣ୍ଡୋ ପାଖକୁ ଗଲା। which he licked, ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାମ୍ପଟାକୁ ସେ ଟିକେ ଛେପ ଲଗେଇଲା ବା ଚାଟିଲା, ଦେନ୍ affixed ଲଗେଇଲା to the envelope, ଏନଭଲପ ଲଫାପା ଉପରେ with a blow of his fist, ତା ମୁଥାର ଆଘାତରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଲଗେଇଲା। the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. ଯେତେବେଳେ ଚିଠିଟି ପକେଇକି ଲେଞ୍ଚୋ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମେଲବକ୍ସ ଚିଠି ବାକ୍ସରେ ପକେଇଛି। ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଓପନ୍ ଇଟ୍। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଗଲେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ସେ ଚିଠିଟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍, ଏହା କହୁଥିଲା, ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍, ଭଗବାନ
जो पैसा मुझे तुमको मागिली ओनली 70 पेसोज रिच मी, केवल 70 पेसो 70 पेसो मो पाखे पहुँची। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट भेरी मच, मत बाकी तक शीघ्र पठाई दियो कारण मुझे बहुत बहुत मोर दरकार अच्छी। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, मत मेल द्वारा यहाँ को पठाओ ना बिकज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लिंचो, कारण पोस्ट ऑफिस रो जो कर्मचारी माने अच्छे से माने ठक दल, तेणु तुम्हें मो पाखक चिठीटी को बा जो तक पैसा से मेल द्वारा मत पठाओ ना